priatelia, pripravili sme 17. pokračovanie magazínu Bulharské ozveny. Скъпи приятели, приготвихме 17-то издание на нашето предаване Български отзвук. Iba málo krajín na svete môže na svojom území zdokumentovať dávnoveké pamiatky, ktoré majú vyspelý kultúrno-historický rozmer. Sem patrí aj trácka civilizácia. Rozvíjala sa súbežne so starovekou civilizáciou helénskeho sveta. Pán profesor Ivan Marazov z Bulharska sa v exkluzívnom rozhovore s nami podelí o svoje vedomosti pri celoživotnom výskume Trákov a ich kultúry. Predstaví sa aj zoskupenie mladých kreatívnych hudobníkov Trigajda. V ich produkcii sa okrem iného ozývajú svit bulharských dejín. Bulharsko je bohaté na tradičnú kultúru. Sem patrí aj materiálna kultúra, ktorá v rôznych súvislostiach žije dodnes. Naša reportáž bude o niektorých súčasných prejavoch folklorizmu v Bulharsku, ale aj na Slovensku. Zväz Bulharov na Slovensku v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave zorganizoval návštevu regionálneho múzea a tiež aj z Dunajského spolku ľudových umeleckých remesiel v bulharskom meste Ruse. Prajeme vám príjemné sledovanie. Poželávame vi prijatno gledanje. Profesor Ivan Marazov patrí medzi najvýznamnejších vedcov a zakladateľov výskumu dedičstva starovekých Trákov na území Bulharska. Na sklonku kalendárneho roka 2024 navštívil Bratislavu. Dnes vám prinášame rozhovor s profesorom Marazovom o zaujímavostiach z obdobia rozkvetu tráckej civilizácie. Тракийската култура е сложна система. Разбира се, тя привлича с златото, с среброто, но това е по-скоро за широката публика. Изследователите са привлечени от няколко неща. Първо, да разберат защо се създава това изкуство на траките. Второ, да разберат какво е посланието на това изкуство, както за техните съвременници, така и за нас. И трето, да разберем, да вникнем в мисленето на траките. Как те са си представили света, по какъв начин са описвали състоянията на света, как са си представили космогонията, раждането на света, какви ритуали са имали. Ето това според мен е най-привлекателното занимание в областта на тракийското изкуство. Но аз смятам, че то е в същата степен валидно и за всяка култура. Така че моите вече 50 годишни занимания, може би и повече, са насочени именно към това да разбереш мисленето на траките. Това сигурно не е лесна работа. Аз съм имал много спорове с колеги археолози, тъй като според мен траките все още принадлежат на системата на архаичното, митологичното мислене. И чувам такива възражения, например, как те мислят архаично, когато живеят в епохата на Платон. Да, но Платон е в Гърция, той живее в друга културна среда, той вече е философ, докато траките по същото това време сякаш все още чували мечовете на героите от Троянската война, т.е. те са живели още с епоса. Епоса за тях е давал пример за подражание. Епоса е структурирал отношенията между аристократите. Така че аз смятам, че мирогледа винаги трябва да съответства на социалната структура, на социалното състояние на нещата, а не, когато сравняваме две култури,
да мислим, че те са на едно и също равнище, не ценностно, но на едно и също мисловно и мирогледно равнище. Rozhovor s profesorom Marazovom pokračuje hudbou mladých bulharských umelcov Trigajda. V réžii Bulharského kultúrneho inštitútu Trigajda vystupovala aj v Bratislave. Hudobná kritika o nich píše, že Trigajda prináša nový fenomén do súčasnej produkcie hudby v žánri folktroniky a world music. Títo mladí Bulhári ponúkajú technohudbu v zostave bulharského folklóru, jazzu, ale aj svetovej a neoklasicistickej hudby. Ich kreativita je presiaknutá ozvenami univerza a dávneho i pradávneho času. Čo lepšie ako hudobný podkres v podaní Trigajda obohatí prediel popri excelentnom rozhovore s profesorom Ivanom Marazovom. Разбира се, българските музеи. В почти всеки музей, не само в София, а и из цялата страна, има находки от Древна Тракия, които са много ценни. Пътуването из Древна Тракия е достатъчно дълго, но според мен то е много привлекателно с факта, че вие може да влезете в тракийските гробници. Вие може да видите цялата тая архитектура, да речем в Свещари, което е на север, край Исперих, или пък тъй наречената долина на Удрийските царе, която е около Казанлък. Там има гробници, които ви посещавате и усещате атмосферата, която е царила, когато са погребали тракийските царе. Това е бил един много важен и много ефектен ритуал, защото са били излагани съкровищата на владетеля, които ще бъдат погребани заедно с него, защото са произнасяли хвалебствени речи, в които се описва пътя на владетеля, а защото и понякога в самите гробници, да речем в Казанлък, в Александрово или в Свещари, виждаме фрески, в които са представени различни моменти от посещението на владетеля вече в отвъдния свят. Тоест той влиза в тази гробница, за да излезе от нашия свят и да отиде в света на безсмъртието. Така че пътуването из Древна Тракия винаги ще порази с разнообразието на артефактите. Ще порази с това колко много злато и сребро са били необходими на тракийските царе, за да изработят тези отличителни социални знаци, каквито са, да речем, съдовете по време на постоянните пирове. Такива са ризниците на коленниците, шлемовете, изработени от бронз, от сребро и от злато. Чашите, които те са държали като инсигнии, мечовете, които са носили на пояса си. Всичките тези накити, защото един древен автор казва, че траките обичали да се кичат като жени, т.е. да имат много бижута в себе си. Да, но това означава, че чрез тези бижута те показват своето социално положение, своя социален статус. И сега виждаме, примерно по телевизията, как генералите с разкошни еполети, гърди окичени с ордени. Всичко това свидетелства за техния статус. Ето същото
това нещо са имали и тракийските царе, тракийските аристократи. Така че заповядайте да се насладите на едно не само голямо богатство, но на една богата духовност. И тогава ще повярвате, че траките наистина са имали причина да се доверят на идеята за безсмъртие. Музиката, която правим, може да се категоризира като съвременна интерпретация на български фолклор. Смесваме с електронни стилове като дъбстеп, дръм енд бейс, трип-хоп и има едно название, което сме и дали като стил и то е фолктроника. Ktoré tie prvky sú tam bulharské? Бих казала, че са народна песен, вокал, родопска кабагайда и има и доста други народни инструменти, които участват, български, като гост-изпълнители в нашия дебютен албум, Теодоси Спасов на кавал и още други инструменти от Турция също така, народни. От Япония имаме също гост. Опитваме се да смесим различни посоки на музиката като цяло, за да запълним така стила световна музика. Spomínali ste spoluprácu s majstrom Spasovom. Ako táto spolupráca vyzerá? С Теодоси Спасов се познавам от над 15 години. С него вече съм работил върху 3 други албума и всъщност го поканих да се включи в най-новия проект, който създадох, Тригайда. И така той се отзова и направихме тези колаборации. Váš prejav bol nielen prejav hlasový, ale aj k celým телом. Много емоции, така да кажа, бушуват в мен. Всяка песен я разглеждам по различен начин. Сещам се за идеите, които са ми дошли, когато съм я записвала. И най-вече, когато се съберат всички тези идеи в музиката и когато я изпълнявам на живо, и емоцията от публиката също много ме връхлита и започвам да... Просто не спирам да мисля наистина как изглеждам, дали ще е интересно за публиката, дали няма да е смешно за някои хора. Просто се наслаждавам изцяло и започвам да показвам не само с гласа си, а и с тялото си какво чувствам към тая музика.
xylofón, ktorý ste tam používali. Povedzte nám o ňom viacej. Инструментът е австралийски, един от най-древните духови инструменти в света. Аборигенски инструмент, много добре се пасва с българския фолклор, смятам, и с електрониката на Иван Шопов. Ako ste sa takáto partia mladých ľudí dali dohromady? Как се събрахме? С Иван Шопов направихме едно парче преди около 3 години. Доста така ни хареса как се получава и оттам нататък в пандемична обстановка решихме да създадем този албум. Имахме доста време, работихме както дистанционно, така и в студио и така. Ами, беше много интересна публика. Отдавна не сме имали толкова различна публика като възрасти, както млади, така и по-големи хора имаше. Но ми хареса, че във всеки един човек и в погледа на всеки един човек видях, че музиката се харесва, че разбират дори текста някой от тях и на някои от песните, специално за родопските, много се радваха. Предполагам, че разбираха за какво става на въпрос. Ako sa ocitli Булгари на tomto концерте в Братиславе? Ами, като хора, които живеят извън България от известно време, носталгия на първо място за мен лично. И тъй като аз съм израснал в Родопите, тази музика ми е някакси в душата още от малък. Всичко свързано с Рожен, Широка лъка, Гела и цялостно това е музиката на моя край и тя е в мен и винаги ще бъде. Аз лично изключително много се вдъхновявам от хора, които творят и така изразяват себе си и правят нещо качествено. И мен лично много ме разчувстваха днес и затова беше важно за мен да присъствам тук и много се надявам повече млади хора да движат проекти в тази насока. Интересен начин да се погледне върху фолклора с едни нови очи и да достигне и до по-младата аудитория. Не само в България, но и по света също, защото българския фолклор е изключително атрактивен за всякакви хора и съм чувал неведнъж от чужденци, че не е нужно дори да разбират за какво става дума в текста. Tento koncert bol veľmi zaujímavý, dlho sme ho čakali a organizovali a on je taký výstižný, čo sa týka súčasnej duše bulharských mladých ľudí, lebo zahrňuje v sebe aj tú minulosť, aj ten sen o budúcnosti, aj tú prítomnosť, ktorá je kosmopolitná, ale pritom má tie hlboké korene, hlboko je zakorenená v bulharskom folklore, v bulharskej hudbe a v bulharskej prírode. Много приятни и топли чувства. На мен лично града много ми хареса. Идвал съм тук и преди с други формации. Свирили сме. Много топло ни посрещат всеки път и отношението наистина е много хубаво. Енергията в града е специфична и на мен много ми допада.
Аз бих допълнила, че искам да се върна тук лятото на някой летен фестивал, особено около крепостта, защото видях, че има сцена там. А пък аз съм бил много пъти също в Братислава и в Словакия. Свирил съм на доста големи фестивали в страната, но наистина искам да покажем тригайда на някой по-голям електронен фестивал или фестивал за световна музика. Čipky a vyšívanie textílií sú prejavom tradičnej kultúry. Je to oblasť ľudovo-umeleckej výroby s bohatými tradíciami a vplyvom na estetické cítenie človeka. Čipkárstvo sa v Európe objavilo už v 16. a 17. storočí. Táto umelecká zručnosť jednotlivcov, zväčša žien, nie je iba technickým umením, je to aj prvok materiálnej kultúry. Dnes súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Bratislavu navštívili 3 dámy z regionálneho múzea v bulharskom meste Ruse a z Dunajského spolku ľudových remesiel. Čipky a výšivky sú v Bulharsku populárne a dedia sa z generácie na generáciu. Bulharské vzory sú rôznofarebné a znázorňujú zložité ornamenty. Vynikajú kvalitou a umeleckou hodnotou. Характерното за българската шивица е, че тя принадлежи на всеки един регион в българската територия. Всеки един регион има свои цветове, свои форми, свои видове бодове, начин на шиене и най-общо можем да кажем, че в Северна България е по-характерна геометричната визия на шивицата, а в Южна България се употребяват повече растителни и животински мотиви, което можем да определим и като влияние от османската култура. В България совалковата дантела се нарича калофер от името на центъра, калоферска от името на центъра, в който се е изработвала най-масово. Характерно за калоферските мотиви са това, че жените са използвали флорални мотиви и са ги вплитали в своите дантели. Това са слънчогледа, розата, лозовия лист, лалето. Характерно за дантелата е редуването на плътен център с ефирни пространства или обратно. Ефирен център с плътни пространства. Днес се повишава интереса към дантелата и основната мисия на всяка дантилиерка е тя да стане по-известна, за да видят хората, че в съвремието тя има приложение и днес. И това е модерно. Na Slovensku sa čipkárstvo rozvíjalo najmä na Orave a neskôr aj inde. Dnes je čipkárstvo, ale aj ľudová výšivka rozšírená hlavne v menších mestách a na dedinách. Skončilo sa podujatie, ktoré bolo pre vás z hľadiska profesie, ste sa cítili na domácej pôde, dokonca ste tu aj mali takú krátku prezentáciu. Čo bolo pre vás na tomto podujatí zaujímavé? Už keď som dostal informáciu, že tu budú čipkárky z Bulharska, som sa veľmi potešil, pretože paličkovaná čipka patrí medzi témy, ktorým sa odborne venujem, ale nikdy som nemal doteraz možnosť stretnúť sa s niekým, kto pozná históriu paličkovanej čipky v Bulharsku, takže som sa dozvedel veľmi mnoho zaujímavých vecí a doplnil som si vlastne svoju mozaiku poznatkov o paličkovanej čipke v Európe. Mňa osobne zaujala časť, kde rôzne artefakty, ktoré sa viažú na vojsko, vojakov, vojny, rôzny spomienkový inventár. Vôbec toto umenie, máme to aj u nás?
Áno, to bola ďalšia zaujímavá informácia, že sa teda rozhodla, môžem povedať, kolegyňa z Rúse urobiť takúto výstavu. A tu som si vlastne uvedomil, že aj viaceré slovenské múzea, tak ako ich navštevujem v rámci svojej odbornej práce, majú takéto artefakty v zbierkach. A súčasne som si uvedomil aj to, že vlastne samotné vojnové konflikty, ktoré zasahujú jednotlivé územia, veľmi špecifickým spôsobom ovplyvňujú aj takúto produkciu tohoto vojnového umenia. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sa takéto akcie robili. Je dôležité, aby ľudia vedeli, aké sú ich korene a predávať tieto remeslá, ktoré formujú charakter a formujú identitu. A to, že sa tu naozaj dneska stretli aj bulharské, aj slovenské remeselnické, historické kapacity, bolo podľa mňa výnimočné a pre mňa osobne je veľmi zaujímavé, veľmi ma to teší. Veľmi ma to obohatilo. Musím sa povedať, že som sa strašne veľa vecí naučila, o ktorých som aj netušila, keďže táto téma mne nie je taká blízka. A ja som sa prvýkrát v živote stretla s čipkou, ktorá sa robí s paličkami. To, čo sme videli, prezentáciu o výstave, ktorá je v múzeu v Ruse, to je niečo, s čím som sa doteraz nikdy нестретала. Ani som нетушила, že нещо таке ако тренч арт existuje. Или това са нещата, които войниците изработват по време на война в примирията между две сражения и след това по свои пътища успяват да разменят или продадат. Trench art je vlastne umenie zo zákopov a je to vlastne to, čo vojaci vyrábali počas войни, ako umenie. Всъщност това е името, което е дадено в Европа на този вид изкуство, защото го работят не само войници, но и военнопленници. Pani Desislava Tyholová sa venuje trenčartu, po slovensky vojenskému zákopovému umeniu. Jej prednáška zaujala. Trench art je forma kreativity, ktorá vznikla počas vojen, keď si vojaci v zákopoch krátili čas. Toto umenie sprítomňuje zručnosť v pretváraní funkčných predmetov do nových zväčša kreatívnych podôb. Ako zdrojový materiál poslúžili nábojnice, guľky do pušiek a iné. Získavali svoj druhý život, aby plnili funkciu estetického alebo spomienkového inventára. Benefitom podujatia Zväzu Bulharov na Slovensku v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom bola komunikácia odborníkov na ľudovú kultúru, potom výmena kontaktov, čo dozaista otvára perspektívu aj pre pokračovanie. S poznávaním tradičnej kultúry sa navzájom obohacujeme.